Sundar Company Jewelers. Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita morashing narugzoto no lam shogo sinita bukshak zorani kok borok kok tumawo. Pulano faidi naleyano tinini kok tuma bokrogrok. Dalbidal sanmungnote yi tamshalo razakora agoleni Rabindra Bhavan bisnango khadmani phonoka hasteni joto kok tuma thumnairok. Rally khlai thangai khadmani phonokmani pandaw manjaka Khumlung Press Club ni bishingo khobjak. Hasteni joto shal division day district press club ni 150 prasha kok tuma thumnairok. Angshuloma Tabari BJP Mondoni Shakharmai Maharani Puratan Kamaria Usul Crown of Kaisaka, BJP Nikashuluko Kotompanda, Mazaka Hasini Montroka, Professor Otomari Shah, BJP Hospital from the Pentagon of Kubit Kubanaton Rock.
Haino hai tangshlo kolom sra thanani police e Assam Rifles ni sawarok bormara ampe shide bufang tan phejani thangai amsini lokorok bai 8 pasar kitan samani kokuma apati mungo sago dokuman ka isasuk zawan rok Tangshlo Rajakhoraguli ni program Bhobara North East State Leadership Academy ni Regional Planning Workshop anak Khaizakha Ashali Panavar Narar Okra Angmanjaka Hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Talsa Sakang Nagalera Hasto Kamamani Hasini Khoroksa blogger Pranav Das Talsani Yagulo Bini Mankapi Manka Tangshlo blogger Pranav Das ni Mankapi Tuzaka Hasrewo Kumloga Hasini Montri Okrani Logo Tumpana Klaisak Mani Horono Bijapani Flag Festival Chiri Samani Koksha Samakaboi Tangshlo Radakishpur Thana with Hami Deputation Yakatra Bijapani Hadunzo Tabukoktama Shukroboi Dalvidal Shan Mungno the Yitang Shalo Razakhoragolini Robindra Bobon Biskango Kadamani Funoka Hasini Joto Koktuma Thumnairo Rally Klaye Tangai Kadamani Funokmani Pandava Manzaka Kumlong Press Club ni Bishingo Khobzak Hasini Joto Shal Division Day District Press Club ni 150 Tiprasha Koktuma Thumnairo Koktuma Thumnaironi Dalvidal Mantai Shoktai de Thinani Hamgrani Bagai Kaisini Shan Mungno the Tangshalo Laharo Onkorka Hasini Joto Media House ni Koktuma Thumnairo Abun Slash Kang Tirpra Hasto Koktuma Thumnaironi Ashukotar Movement Washapana Nugyako Hasini Lukoro Jayak by Shikong Eba Camera te Micro Money Ayago Tini Placard te Kugo Mantai Shoktani slogan Dalvidal Shan Mungno the Tangshalo Razakhoragolini Robindra Bobon Biskango Khadumani Punoka Hasini Joto Koktuma Thumnairo Zora Khazak Tongmani Haike, Fungni Damsi Te, Shoti Tamsi Zora Nishimino, Robindra Bobon Buskango, Kutumna Nichenka, Dalvidal Hankorte, Bakasteni Faiza, Koktuma Thumnairo, Shanmuroni Bishingo Tongu, 1. Hasini Joto Beremni Koktum Bedekte, Koktuma Thumnairogno, Septi Runani, 2. Butarzangai Shudib Dotto Bumikte, Shantano Bumikni, Bustum Mungno, Dakti, Pairu, Shamung Shitra Kleineroni, Shakawa, Karak Shaktarmung, Naharnani, 3rd. Hasini Democratic Environment no, Hamia Kalaye, Jaborok, Administrative Power no, Misuse Kalaye, Full Pillar ni, Korang no, Kashunani Chaitongai, Abuhai Borogrogni, Nahar Mungno, Kashui, Borogni Shakawa, Krak Shaktarmung, Naharnani, 4th. Tolani Beramo Tongai, Hasini Chuga Joto Koktuma Thumnairogno, Tongani Bagai, Nangmani Nokthai, Bagnani Nangnai, 5. Fanya Rang Bishiwo, Journalist Welfare Scheme, Budget Double Klainani Nangnai Te, Professional Shamungo, Security Day Safety Tubunani. 6. Fine Rang Bishuo, Koktuma Thumnairogni, Pension Scheme ni Rangmari Double Klainani. 7. Habung by Goshimong Manjak Joto Media House ni, Electric Bill 50% discount Klainani. 8. Enlisted News Channel, Newspaper Day, Web Portal ni, Advertisement ni, Bangmari Double Klainani. 9. Weekly Newspaper Klainarogno, Advertisement Policy Wokobui, Joyoi Advertisement Runani. 10. Bangladesh Haktoni Baizak Tunkrung Tongkono Nashigay, Te Tirpra Hastewa, Drugs Tay Fake Zagnai, Manikane Bania Klaimungno, Kobui Dalvidal Hamia Shamungo, Press Sticker ni, Misuse no, Kashunani Bagay, Press Sticker, Tepatani, Kataldagimung Tubunani. 11. Dalvidal Mantani, Norzak, Hasteni Newspaper, Hawker, Takukshong ni Bagay, Group Insurance Soil Klainani, Te, Borogni, Special, Allowance Ruzagnani. 12. Kubunda Phobai Bakshono, Tiprasha Koktuma Thumnairognobo, Nangmani, Mantai Borom Ruzagnani. Ashlo 150 Tiprasa Koktuma Thumnairognote, Jotani Totro, Shanmungi, Pelekart Kanai, Relic Laye, Koktuma Thumnairogni, Kadumung Punukmung Pandawa, Tangishoika, Kumlung Press Club ni Bishingo Khobza, Hastini Joto Subdivision Te, District Press Club ni Adong Rock, Relino, Lead Klaika, Kumlung Press Club ni President Ongshumoy Deborma. So before we start, let me ask the president of Kumlung Press Club. So what is the main issue and what topic, on what best issue that really is going to be started, and what are the purpose for today's event?
Today, the mass demonstration and the sit-in demonstration is going to be held in front of Rabindra Shatavarshiki Bhavan, and it is of a first of its kind because, like previously and never before, today all the entire media persons, including electronics, print media, web portal, even social media, and even the hawkers who are supplying news daily to daily, door to door, even they are going to attend and sit for the demonstration. And we all know that with the media persons, we know this is not the first time that the demand is being raised. The demand is being raised previously again and again, and we journalists and the media persons are the main road. We are the voices of the people, and the interior voices, and the voices which is held being inside the heart of the mass common people, that comes through our writings, that comes through our publications, that comes through our news, which we telecast in every day in social media, electronic media or print media. But we can see that many government came and many government gone by, but they only used to do false promises, and it used to never get fulfilled. But the time and again, the government should realize that if we, the journalist people, don't provoke or don't publish the voices from the field, then the democracy will be subsided. So in order to maintain the correct democracy and accurate democracy, and as we media persons and we're the fourth pillars of the democracy, so this is very, very essential too. So today, the demonstration and the demand which is going to be held, it is really an epic. It is really an epic, and we want all the attention from all the governments officials that they should do to fulfill every demand very in haste. Yeah. Being the fourth pillar of the Indian Constitution, and what will be the core demands that this today's rally or the protest is going to address? What are the core demands that will be addressed to the state government? Actually, there are many demands. There are many demands, and there are many representatives will be speaking on different kinds of issues. And the core demands lies in giving insurance because the media persons, they go interior far and wide to cover news even in the crisis time, during riots, during problematics. So such kinds of like insurance is really needed because we are self-servicing for the people, and there are demands that the wages of the media persons is very, very low. So in order to maintain and go along with the inflation, this also needed to be raised. And so there are many demands. So as we go and sit in the demonstration, we will be able to know the more core demands. As the election is also coming ahead, what will be the government stand on today's protest? Will this protest going to bring some impact on the government? Yes, obviously, because now we can see ahead there are many elections coming in. So if the demand is not being fulfilled, and if the demand is not being fulfilled, the voices of the people will be misplaced. Yes. So obviously, it's very, very essential that the demands needs to be fulfilled. Otherwise, this is just only an epic saga or just only first. So this protest and this demonstration will keep on continuing again and again till the government does something for this. As we can see, yesterday also one of the journalists was brutally assaulted by some of the miscreants in Khumulung. Yeah. So what has the police administrations or the government said? What initiative has they taken, or the culprit has been arrested or not yet? The culprit, yesterday we went to this police station in Radhapur PS station in Khumulung. Yesterday the UC promised that within 24 hours it will be arrested. So we went yesterday afternoon, and by today night the culprit should be arrested, because we all know that a media persons who was coming from a birthday party of his brother, while he was coming, he was attacked by a miscreants. Especially, it is very alarming that the attack is being done using a pistol. He was hit by the butt of the pistol, and this is very, very alarming situation, because in such a peaceful situation, and someone using and carrying an arms, that's also in front of a Tripura State Rifles TSR and CRPF personnel, it is very alarming. So we gave the ultimatum that within 24 hours, if it is not being arrested, the culprit is not being arrested, then we will sit and we'll do a mass protest.
One more sources say that regarding the today's protest that is being held by the journalists, is there any conspiracy or any problem that is being created from the government side or officially from the administration side? This cannot be said in terms of in transparency, because actually the politics, we all know the politics is always being played by the politicians, and we media persons today got united not because of the politicians. We are today united because of the dignity of the media persons. How we promise to bring the voices of the people. So even if there is a conspiracy, the conspiracy won't be able to cover us, because we speak for the truth. We speak from the ground voices. So even if there is a smell of conspiracy, so this conspiracy won't work, because it is very clear that what we demand, we need to get it. In the past couple of months ago, like, there are people, there are miscreants who are using the press identity illegally to support their smuggling and other illegal works. So there is no professionalism in the journalists as of now. So what steps, what measures should be taken to preserve the identity and the professionalism in this union? Yeah, it's a really alarming situation. It's been for a long time, and many times this alarming situation has been discussed among our media persons. It has been raised in front of this government. It has been spoken in front of the ICA, Information Culture Affairs, these officials also. And many times there were lots of promises, but that was not sanctioned, or the law was not really made. But recently there was some circulations that a press sticker would be developed with a hologram or something else that only media persons can use, because this misuse of this power, misuse of this identity, it's been for a long time. And because of this, because of the misuse of these stickers and the misuse of this identity card, many genuine media persons are not seen in that respectable level, because of few persons, not all, because of the few non-professional or these kinds of fake media persons. The public gets this bad opinion about the whole media persons. So this is really essential that as soon as possible the government should take initiative, and we also, the media persons also, should identify. We should identify that who is real, who is not real, and we should able to present it so that it works well. Well, one strong message to the government and to all the departments, so that this journalism being a fourth pillar of the Indian constituency, what more strict measures and important steps should be taken for the journalists? It's very essential that at first the journalist needs a safe environment to work. A fair environment to work, where journalists can work freely, where journalists can talk freely, where journalists can express the voices of the people freely. And especially this is very essential, that even if any government comes, any government changes after 5 years, some repetitive, some changes alternatively, but it is very much essential that the government should provide basic and essentials like insurance, which I have mentioned already, and basic protection. Basic protection, especially we can see that many journalists are being attacked like in everyday situation. Like we can see in the state, we can see lots of rape cases are going on, and lots of very, very bad things going on. In the same way, we can see like after 2 or 3 days, many journalists are being attacked. So even the attack on journalists should be stopped immediately, and whoever does this, the police and the government should take immediate action, so that no one has that courage to repeat that again. Thank you. National Media Movement abo kebo khoroksa neta montri eba kaisa party ni against khlaijak abo ungka hausini joto beremni koktoma thumnai rok manthai soktaino tuiye khlaijak movement se hene shaka Khumlung Press Club ni secretary Ranjit Dev Burma.
Tinini or je rally sang za ko tong tabok je oro Lal Bahadur je oro ni sibitam ni hingangke o protest rally hayaka je chini manthai shok tai kok ma thumnai rokni abono tei no tinini o je oro luaji ja khatam garo Agartala press club te Khumlung press club ni bor luaji ja mani bising tinyo tinini no kasha kotor je khlaijang ni thangai tong mani Koktuma thumnai rokni manthai shok tai no tei abon bagai no nor tangno khana tini oro himkna ni nangkha Khumlung press club ni asuk phangni simi chengai tang phang tei joto koktuma thumnai tiprasha je tongnai joto Khumlung press club ni andro je tongnai joto na tini oro manthai no mannani tei o koktuma thumnai rokni safety te kobangma jayo जों थांगा हंगां गेरम di koktuma thumnai rok kobangma thayo kobangma party mung thayo thangnani nangu abo haigeno kobangma koktuma thumnai rokni dal bidal जों जालो कलाय मानि दङ आरो थाङै बरनि जों जालो कलाय खांगाय सेफटि साबना हारनाय कंको गरमनि गुबुनि गायसा बाटायले मङ बा गुबुनि जबाव थांगा डिउटि नि दङ आरो आजराव गुलि रकक जागै जुदि न लांमारक आरि खांगांके बंनि सेफटिनि दाय साबना हारनाय बंनि गोबांमा दाल बिदाल मानथाय सकताय ताबो हास्ते हाफांनि बखाखतै रोजागियाखौ आबोनि बागै अ मानथाय सकताय न हास्ते हाफांनि बखाखतै रोजागनानि सानमुंनो तो सावैनो दिनै आगरतला प्रेस क्लाब ते खुमलुं प्रेस क्लाब ते आबोनि बिसिंतैबो डिस्ट्रिक्टनि ते गुबुनि दाल बिदाल प्रेस क्लाबनि लुवाजि जामाबाय अबो हायगेनो खानसा खलाय दिनै अ मानथाय सकतायनो तै कायसा कतर सानमुं आबोनि बागै अरेन्ज मिरेले खलायते थाङै मानथाय सकतायनो तै हिमते रवीन्द्र भवन बस्तांगो थाङै दिनै न कतर कुथुमलायमुं खलायगा आबोनो अंकनाय गाबो हायगेनो जों फायदि तरकाय अबोनो तै बसन ताबो अबोनो कक्सा साना थांनाय जे दिनै अ पान्दानो तै What will be the code? जे तिनी जे अलुवाजि जागमानि आबोनो तै जों ताबो कक सायमानानि थांनाय जे जोंनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि जे सेक्रेटारि ओके अबोनो सोंनाय जे तिनी अ पान्दानि बिसिंथै तामो लुवाजि जागो तै तामो मानथाय सकताय र सानजाका नरक जतन सायमानो त्रिपुरा हास्टेवो जों अरो त्रिपुरासा वानजै जतन थानसाके तंलायो चिनि राजा महाराजा आमालनि सिमिनो जों अ जगावो तंगसां मोथां नारगनानि बागै हानो फियगनानि बागै दफानि मानथाय सकायना तै कक सानाय कक्तमा थुमनाय रक सिमिनो ओ प्रोफेशनल नि बिसिंथिनो कायसा दफा कायसा जाति कायसा सोसाइटी रिभाइबिंगो रेगुलेशन फायो चिनि सोसाइटीवो चिनि दफावो हियाबा जों नुगै मानखा ताबुकनि सिमिया ओ कक्तमा थुमनाय रक अ प्रोफेशनल सामुंखायनाय बररक गोबांमा हास्ते हापांनि गभर्नमेन्टनि मानथाय सकतायनि जों डिप्राइबिङै दङ नांमानि चिनि मानथाय सकताय जों अर नुगै मानखा एक दिन पर दुइ दिन पर हंगेनो कक्तमा थुमनाय रक एटेक खालायजागो कक थुम बेदेगो सामुंखायनाय रक एटेक खायजागो केमेरामेन रक एटेक खायजागो आं आबोनि बागै कुनु पलिटिकल स्पेसिफिक पलिटिकल पार्टीनि बुमुं खुयाबै आबो हाय सामुंखायनाय सामुं सित्र खायनाय रक न जाते गभर्नमेन्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नाहानानै बागै तांगै हंगांके स्ट्रिक्ट एक्शन नाहार जायगानि बागै न तावसक जरातै सामुं सिद्रा खायनाय रक उराम न कक्तुम बेदेगो सामुं खलायनाय कक्तुमा थुमनाय केमेरामेन जार्नालिस्ट एबा जे अफिसाव सामुं खायनाय बरकनि साखाव एटेक खालायो बरकनो चप्रबो मेन चिनि दाबि नंखा जे कक्तुम बेदेगो सामुं खायनाय जार्नालिस्ट रंनि सेफटि बेनि सिकिउरिटि गभर्नमेन्ट सिकुरमा खायनाय आबोनि लगे तै गोबांमा चिनि मानथाय सकताय रंनो तै जों दिनै खरां तिसानाय रवीन्द्र भवन अ जागावो दिनै सारा त्रिपुरानि जत कक्तुम बेदेगो सामुं खायनाय कक्तुमा थुमनाय रक जों चिनि मानथाय सकताय रंनो तै खरां तिसानाय गभर्नमेन्टनो नोटिस खायनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो नोटिस खायनाय चिनि मानथाय सकताय रंनि बिसिङाव सानानै थांगांगां ताइबो एक दुइटा नरनो सायखनारानि मुसुंगो ताबुकनि सिमिया जेव जागावो सिगांनि हापांबो कक्तुम बेदेगो सामुं खायनाय रकनि बागै जे तंथाय नक हाउसिंग बोर्ड नामनानि बागै स्टेप नाहारमानि ताबुगाबो होल्ड खालायजाक ताबुगाबो बाथाकजाक सामुं आबोनि बागै जे सुगिया गामिनि एबा आगरतला सहर तंगै सामुं खालायनाय आबो हाय कक्तुम बेदेगो चिनि कक्तुमा थुमनाय रकनो जाते अर जागावो लेन्ड एलटमेन्ट खायनायनि बागै बरंनि तंथाय नक नामजाकनायनि बागै अबो हाय दाबि रकबो दङ तैबो दाबि दङ जे गभर्नमेन्ट एनलिस्टेड निउज चेनेल गभर्नमेन्ट एनलिस्टेड निउज पेपार वेब पोर्टेल जों नुगै मानखारो त्रिपुरा हासेबो कतर फैक्टरिज कम्पानिज क्रिनि बागै कायसा निउज चेनेल चालकनानि बागै बालाय ताप आबोनि बागै
गोबां मीडिया हाउस नो इलेक्ट्रिक बिल रिमन या स्टाफ सैलरी रिमन या aboni kaisa reason nangkha government ni proper advertisement policy gri nangmani funding man ya advertisement ni rang clear khaijak ya aboni bagai ini simi oroni simi jeng sanmung tisakat tisajaknai je government regularly abo hai enlisted channel lokno pending khayawai borong ni bill lo clear khajani bagai eba nangmani advertisement digun khajaknani eba double khajaknani bagai besangni rang bisibo abo hai dalbidal sini dabi rokno teibo जों दिनै खौरां थिसानाय ताइ उनाव साइमानो लाई थांनाय जरावो सामुं सित्रा खालायनाय रं इयागो सान्तनु बुमिक सुदीप दत्त बुमिक बुथारजाकमानि सिबिआइ थानिया केस ताबुगो दंगो ताबुगो सामुं सित्रा खायनाय रक बरकनो बुस्थुम जागियाखो जास्टिस मानियाखो दुइ परिबार कक्तुमा थुमनाय रकनि कक्तुमा थुमनाय रक जास्टिस मायाखो गांके हासिनि तंगो संलुकु रक borongni परिस्थिति बजागो थांसगोनि आबोनि बागैनो जों हासे फागनो क्राक दागि मं क्राक कय मं नारनाय जिनिनि अ रेलिनि बिसिंदै दिनिनि मुभमेन्टनि बिसिंदै जाते बरकनो जेसाके पानो दाक्ति बरकनि बिचार बरकनि जे बिचार बेबस्थानो दाक्ति पाइरुयै अबनो दासि सुनानि बागै अबहायनो गोबां दालबिदाल दाबिरक दङ अबन्थिनो जों दिनै हासिनि जत तिप्रासा सिमिया जत वानजै तिप्रासा मिलिबै जों दिनै रबीन्द्र भवन बोसाङाव आचुकनाय नरक खाना खाना जे दिनैनि गतर मुभमेन्ट जे दंमानि अबंखा जे मानथाय सकताय जे कक्तमा थुमनाय रक आसुक सप्रब जागै दंमानि दालबिदाल थायो तै जे तंनाय बरन कक्तमा थुमनाय रक दंनानि बागै आगरतला राजखरा गुलिव जे बरनि बागै हाउसिंग तै गोबां मान दालबिदाल बरनि सेबसाब आबो रोजांनानि बागै जे कक दंमानि ताबु फानो जागा थायरक आबोनो नायजेखो आबो सिमि बुया जे गोबां मरम दि ताबु दिनै खमलং प्रेस क्लाब फानोंथों आबोनो तै गसिमुं मानजा बियाबा ताबु फानो बोनो गुबुननि सोनामुरग रोजागियाखौ दे दालबिदाल तेबो जतनि स्लाइंगांके थाइजों जे सामा साइ थांमा हाय जे कक्तमा थुमनाय रकनि आसो सेफटि माने गरै ताबुगबो बरक जेसे जागा फानो थांथों सामुंनि बागै फानो थांथों सामुंनि बागै थाङे बोनो गुबुननि निनि जानजे सामुंनि बागै फानो थांथों आबुरगबो निजेनि सागनि सामुं खलाय दंमानि जरावो कक्तमा थुमै दंमानि जरावो अब हायके सप्रब जागै बाक्साबा लांमा आरिखा बाक्साबा ताबु फानो गुबुननि थायो कलाय अब हाय रंनि ताबु जास्टिस मायाबो दंखौ आबो रंनो दाक्ति हाबांनि बखागै नायको जागनानि बागै जास्टिस रोजागनानि बागै दिनैनि असानमुं खादुमानि फुनुमानि पान्दानि दांसा शाखा कक सानानि थाङै आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार शाखा कक्तमा थुमनाय रकनो शिकागै चिनी कक्तमा थुमनाय रकनि मानथायनो कासुइ तङै मानग्लाक हास्तिनि जेसा थायोफानो कक्तमा थुमनाय रक चप्रब जाखे आरोनो खासिगि थाङै दंगो आबो हायकेनो फाइनाल सालबो कक्तमा थुमनाय रकनि जत बेरामनि जोंजालो बरकनि गानाव बासानाय हिनै নমস্কার সবাইকে আজকে আপনারা আমার পিছনে যে ফ্ল্যাশটা আছে এটাতে দেখবেন কোনো সংগঠনের নাম নেই কিন্তু আছে আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের স্লোগান আমাদের দৃঢ়তা আজকে যারা এসেছেন সাবরুম থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর থেকে শুরু করে গন্ডাচড়া থেকে ধর্মনগর থেকে সোনামুড়া থেকে এমন কোনো সাব ডিভিশন বাদ নেই যেখানে থেকে সাংবাদিকরা আজকে একদিনের কাজ বন্ধ করে আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদের কাছে আমি করজোরে আপনাদের কাছে আমি অভিনন্দন জানাই আপনারা এত রোদ্রে কষ্ট করে আপনারা এখানে এসে বসে রয়েছেন সেই সকাল থেকে আমি যখন 10টায় মঞ্চে এসেছি তখন আপনারা অনেকে চলে এসেছেন ট্রেনে করে অনেকে না খেয়ে এসেছেন আপনাদের কাছে আবারও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই দাবি দাওয়া নিয়ে অনেকে বলেছেন এখানে রয়েছে সুবল দে মহোদয় সঞ্জয় পাল মহোদয় সানিদেব রায় মহোদয়ের মতো সাংবাদিকরা সম্পাদকরা রয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্তব্য শুরু করছি বক্তব্য শুরুর আগে আমি আপনাদের বলতে চাই সারা রাজ্যে যখন সাংবাদিকরা আক্রান্ত হন সমস্যায় পড়েন তখন কিন্তু আমি আপনাদের কাছে যাই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি একা যাই
সাথে অনেকে যান, আর যারা আজকে এখানে এসেছেন, যাদের নাম আমি বলেছি একটু আগে, তারা আমাকে উৎসাহিত করেন, তারা আমাকে বলেন যে তুমি যাও, আমরা আছি। আমরা আপনাদের সাথে যে আছি, সেই বার্তাটা আজকে আপনারা দেখেছেন, সিনিয়ররা এখানে আছে, তারা আমাদের সাথে আছে বলেই আমরা কাজ করতে শক্তি পাই। এখন প্রশ্ন হলো, দাবি দাওয়া নিয়ে অনেকে বলেছেন, কেন আজকে এত বড় জমায়েত? বিগত দিনে যারা সাংবাদিকতা করেন, এখানে সুবল দে মহোদয় আছেন, হকার অ্যাসোসিয়েশনের যিনি সভাপতি ননিবাবু আছেন, ওনারা এরকম জমায়েত দেখেছেন কিনা আমার মনে নেই, আমি অন্তত দেখিনি। সংখ্যাটা কত আমরা জানিয়েছিলাম 400, কিন্তু সংখ্যাটা এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে, সেই সংখ্যাটা 500 ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে রোদ্রে। কিন্তু বন্ধুগণ, কেন আমরা আজকে এই জমায়েতের আয়োজন করেছি? তাহলে একটু অতীতের দিকে যেতে হয়। একটা সময় আমাদের বলা হতো আমরা এ রাজ্যের মোমবাতি সাংবাদিক। আমরা এই রবীন্দ্র ভবনের সামনে প্রায় 6 মাস মোমবাতি জ্বালিয়েছিলাম সুদীপ শান্তনুর বিচার চেয়ে। আজকে যারা আমরা এখানে আছি, তখন সবাই এখানেই থাকতেন। এই আমলে সরকার পরিবর্তনের পর আমাদের বলা হচ্ছে আমরা দালাল গোষ্ঠী, কোন আমলে বলা হচ্ছে আমাদের মোমবাতি সাংবাদিক, কোন আমাদের বলা হচ্ছে দালাল গোষ্ঠী। তাহলে একটা জায়গা বন্ধু পরিষ্কার, আমাদের পথ সঠিক আছে, আমরা সঠিক পথে চলছি। যেখানে অন্যায়, সে প্রতিবাদ হবেই হবে। কোন সত্যি, আমি আবারও বলছি, কেউ যদি আমাদের আন্ডার এস্টিমেট করে থাকেন যে আমাদের মধ্যে বিভাজন করানো হচ্ছে, সানির দেবরায় প্রণব সরকারের মধ্যে বিভাজন করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন আমরা রাজত্ব করব, এটা হবে না বন্ধু। এই মেসেজটা আজকে এখান থেকে আপনারা নিয়ে যাবেন। আমাদের মধ্যে ডিভিশন করে, বিভাজন করে সাংবাদিকদের দাবিয়ে রাখা যায় না। যদি দাবিয়ে রাখা যেত, তাহলে সাবরুম থেকে, ধর্মনগর, সোনামুড়া, কাঞ্চনপুর থেকে, মোহনপুর থেকে সাংবাদিকরা আজকে এখানে আসতেন না। আপনারা জানেন, আমি অচিন থেকে বলবো, আক্রমণের কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখাতে। কি অপরাধ ছিল আমাদের? সানিদ্দার আমি যেটা খবর করেছিলাম, এর বাইরে কিচ্ছু করেনি, কোনো শব্দ প্রয়োগ করেনি, কারোর সাথে কোনো কথা বলেনি, কোনো জমায়েত করেনি। আমরা এই জমায়েত অনেক আগে করতে পারতাম। আমি যখন জেলা স্তরে যাই, মহকুমা স্তরে যাই, একটা কথা আপনারা বলতে পারবেন না আমি গিয়ে আপনাদের কারোর সম্পর্কে কোনো কথা বলি। আমি আপনাদের আক্রান্ত হলে পাশে যাই, থানাতে যাই। কি অপরাধ ছিল আমাদের? কেন পলিটিক্যাল তাকমা দিয়ে, দালাল আখ্যা দিয়ে, প্রিভিলেজের পর প্রিভিলেজ, প্রিভিলেজের পর প্রিভিলেজ। আমি আবারও বলবো, এই মঞ্চ থেকে বলবো, আমার বিরুদ্ধে, সানিদ্দার বিরুদ্ধে আরো প্রিভিলেজ করুন, যতবারে করুন। এইসব প্রিভিলেজকে আমরা গুরুত্ব দেই না। এটাও একটা প্রিভিলেজ হবে, হোক। কি করবে? জেলে বাড়াবে। আমি যদি অন্যায় না করি, কেউ বলতে পারবেন না এই সাংবাদিকরা যারা এসছেন কোন ধরনের অন্যায় কাজ, কোন ধরনের 2 নম্বরী কাজ আপনারা শুনেছেন, বা আমি করেছি, বা আমরা করেছি। কোন অন্যায় করিনি, দুর্নীতি করিনি, কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করিনি। আমি বলবো আপনারা একটু ভিডিওটা দেখুন, কি অপরাধ ছিল আমাদের।
আমরা সুবল্লার নেতৃত্বে আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেছি, সব সাংবাদিকরা, সম্পাদকরা, সঞ্জয় পাল ছিলেন, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, বিচার চেয়েছিলাম। বন্ধুগণ, বিচার আমরা পাইনি আজও। তারপরে কি হয়েছে? তারপরে নোটিশের পর নোটিশ, প্রিভিলেজের পর প্রিভিলেজ। কে বাহুবলী? বেশি যদি চ্যালেঞ্জ করে এই জমায়েত আমরা যিনি যেখানে বলেন সেখানে করে দেখাতে পারি। কারণ এই শহরের মানুষ, এই রাজ্যের মানুষ আমাদের চেনে, যারা বলে ওদেরকেও চেনে। আরেকজন এসছে হাল আমলে, টাইগার নেতা, টাইগার নেতা প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে, প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়াতে হুমকি দিচ্ছে। আমরা এইসব গুলোকে যদি কেউ মনে করে থাকে, আমাদের অতীত যদি জানে, অনেকে তো পোস্ট অফিসে গেছেন আমাদের রেকর্ড জানার জন্য, ফরিয়াদের রেকর্ড জানার জন্য, হেডলাইন্সের রেকর্ড জানার জন্য। কেস অনেক করেছেন। অপরাধটা কি ছিল? আপনারা বেআইনি কাজ করবেন, আমরা বলতে পারবো না, লিখতে পারবো না, দেখাতে পারবো না। আর যদি বেশি বেশি সামাজিক মাধ্যমে এসব করেন, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, যা বলি তা আমরা করি, এর থেকে বেশি করি। সাংবাদিকরা আমাদের অপরাধ কি ছিল? সাংবাদিকরা পেনশন আগে ছিল 1000, পরিবর্তনের পর পেনশন হয়েছে 10,000। ফ্যামিলি পেনশন চালু হয়েছে। এই ফ্যামিলি পেনশনের কাগজ আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে ওদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এরকম মিডিয়া ছিল। মহকুমা স্তরে প্রেস জ্যাকেট থেকে শুরু করে, এক্রিডিশন কার্ড থেকে শুরু করে, একটা সময় এক্রিডিশন কার্ড ছিল শুধু একটা বাড়ি পছন্দ করে দিত, সেই বাড়ি থেকে এক্রিডিশন কার্ড হতো। এখন মহকুমা স্তরে সাংবাদিকরা এক্রিডিশন কার্ড পায়, তাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে করেছিলেন এক্রিডিশন স্বীকৃতির জন্য, সেই স্বীকৃতি আপনারা পেয়েছেন। পেনশন 10,000 টাকা করে পাচ্ছেন। আমরা বলেছি এই পেনশন 20,000 টাকা করা হোক। 10,000 টাকা দিয়ে কি চলে? ফ্যামিলি পেনশন যারা 5,000 টাকা করে পাচ্ছেন তাদের 10,000 টাকা করতে বলেছি। বিজ্ঞাপনের রেট বাড়েনি, সেই রেট বাড়াতে বলেছি। এটা আমাদের অপরাধ? এটা বললে বাহুবলী? দুর্নীতি দেখালে বাহুবলী? দালাল? বেশি বললে আমরা, যারা বলবেন আমরা ওইখানে গিয়েই করবো আন্দোলনটা। তাহলে একটা ঘোষণা দিয়েছিলাম, যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেই স্পটে যাব। এখন পর্যন্ত একটা ঘোষণা মিস হয়নি আমার। প্রত্যেকটা জায়গাতে, কালকেও কুমলং গেছি, যাব, যত রাত্রি হোক। একটা সাংবাদিকের উপর যদি আক্রান্ত হয়, একটা সাংবাদিক যদি সামাজিক মাধ্যমে গালিগালাজ করেন, বিশ্রীভাবে যদি গালিগালাজ করেন, কাউকে মাফিয়া তাকমা যদি দেন, কাউকে দালাল তাকমা যদি দেন, তাহলে কিন্তু পরিণতি ভুগতে হবে, আমি বলে দিচ্ছি। যা খুশি করেন, প্রিভিলেজ করেন, কেস করেন, যা খুশি করেন, আমাদের সাথে সাংবাদিক ভাইয়েরা আছে। কেন? আজকে যারা এসছেন তারা সবাই আমাদের সাথে 10, 12, 15 বছর ধরে আছে। আমরা ভোটের পাখি না। ভোট আসলে আমার সাংবাদিকরা বাইরে ভালো, ভোট চলে গেলে ওদেরকে আমরা দেখবো না, এরকম সিস্টেম নেই আমাদের মধ্যে। আপনারা কেউ বলতে পারবেন না যারা এসছেন ভোটের সাথে আপনাদের সাথে সম্পর্কের কোনো যোগাযোগ আছে। যখন আপনাদের কোনো সমস্যা পড়ে, আগরতলা ছেড়ে যদি আপনারা সিট না পান, রক্ত না পান, আমরা কখনো ওই কে কোন দলের, কোন পত্রিকাতে লিখেন সেই কিছু আমরা দেখি না। এই ছিল আমাদের অপরাধ। আমরা 2 টাকার মুনি।
তার সবার অতীত জানি, তার অতীত কি ছিল, এখনো কে কি করছেন। আমরা আগেও যেরকম লিখেছি, আগেও রক্তচক্ষু দুইজন সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে এই রাজ্যে 1 মাসের ব্যবধানে। বিচার হয়েছে, দিল্লি পর্যন্ত গেছি আমরা, বিচার হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি আমরা, সুবল লাল নেতৃত্বে আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গেছি। বিচার হয়েছে বন্ধুগণ, বিচার পেয়েছে ওরা, পাইনি। দিল্লিতে আমরা রাস্তায় এইভাবে আমরা দিল্লিতে রাস্তায় আমরা শুয়ে পড়েছিলাম, কারণ আমরা সস্তায় সাংবাদিকদের সাথে থাকি না। আমরা যেটা থাকি, আমরা দায়িত্ব নিয়ে থাকি, আমরা ভালোবাসা দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, আপনাদের সবকিছু হতো আমরা করতে পারি না, কিন্তু দুঃসময়ে আমরা সাথে থাকি। একটা লোক যারা এসছেন, কেউ বলতে পারবেন না আপনারা দুঃসময়ে আপনারা পড়েছেন, সেই সময়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকিনি। কি জাতি, কি জনজাতি ভাইয়েরা, এ রাজ্যে জনজাতি ভাইদের জন্য আলাদা করে প্রেস ক্লাব তৈরি করা হয়েছে, গোটা দেশে কোথাও পাবেন না আপনারা। এটা একটা ইতিহাস, একটা রাজ্যে 2টো প্রেস ক্লাব, এত কিছু করার পর এটাই আমাদের অপরাধ। কেউ হয়ে গেল বাহুবলী, কেউ হয়ে গেলাম দালাল। এইভাবে চলবে না বন্ধুগণ। এটা তো ট্রেলার দেখেছেন, তারপরে আসলটা দেখবেন। যদি দেখি এর পরেও আমাদের নামে বলা হচ্ছে, করা হচ্ছে কিছু, মনে করবেন হ্যাঁ, আপনারা মনে করবেন হ্যাঁ আমরা তো জিতে গেছি, করে দিয়েছি, কিন্তু পরেরটার জন্য তৈরি থাকতে হবে। এটা যদি মনে করেন এটা হুমকি, ইয়েস, এটা হুমকি। আমি আজকে আমার বক্তব্য আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমি শুধু এইটুকু বলবো যে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ মনে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। অনেকে বলতে পারেন আমরা কি পেয়েছি, আপনারা একটা রাইট টু ইনফরমেশন দিয়ে, আরটিআই দিয়ে আপনারা জানতে পারেন আমরা কি পেয়েছি। কিচ্ছুই পাইনি আমরা বন্ধু, সবাই যা পান আমরাও তাই পেয়েছি। এরপরে যদি আমাদের এইভাবে একটা নিউজ করার পরে যদি আমাদের হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু বন্ধু অতীত একটু জেনে নেবেন। আমাদের অতীত কিন্তু ক্লিন, আমরা কিন্তু ছেড়ে দিই না কিন্তু কাউকে। সাময়িক আনন্দ পেতে পারেন, পেয়ে নিন। আবার যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে বা কোনো এলাকাতে বসে আমাদের কোনো সাংবাদিক ভাই, বন্ধু, নেতা, দাদা বলেন, এর জন্য তৈরি থাকবেন, পরিণতির জন্য তৈরি থাকবেন। আবহাওয়া কেন খাদ্য মুখ ফুরুমানি পান্দানি দাংশা শাখা কক সানানি থাঙ্গি আজকের ফরিয়ার নিউজ পেপারনি এডিटर সানি দেবরাय শাখা ডেমোক্রেসিনি কক সাওই কক তোমা থুমनाय रकन थै मकल बाइके दामरक मुरुइ तंगु বিধানসভানি কিসাসক অজমারক আবো কক তোমা থুমनाय रंनि रायनो कासुमानिया हनके तै तामो हनै। সবাইকে নমস্কার। আজকের এই ঐতিহাসিক জমায়েতে সাবরুম থেকে ধর্মনগর, খুমলুং থেকে কৈলাস শহর, প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে সাংবাদিকরা এই জমায়েতে উপস্থিত হয়ে যে ঐক্যের নজির রেখেছেন, তা সংবাদপত্র জগতের আন্দোলনের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। আপনাদের সবাইকে, আপনাদের সবার সংগ্রামী চেতনাকে আমি এই ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে কুর্নিশ জানাই।
আমি কুর্নিশ জানাই আমার অগ্রজদের, যাদের হাত ধরে আমরা এই রাজ্যে সংবাদপত্র এবং অডিও ভিজুয়ালের তখনও পোর্টাল আসেনি, কন্টেন্ট রাইটাররা আসেননি, আমরা আন্দোলন করতে শিখেছি। আমাদের অভিভাবক সুবল কুমার দে মহোদয় তার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রাজ্যে আন্দোলনের বীজতলা গঠিত হয়েছে। তিনি আজকে শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ থাকার পরও এই ঐতিহাসিক জমায়েতে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব করতালি দিয়ে তাকে একটা অভিবাদন জানাবার জন্য। আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা আরেকজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জয় পাল মহোদয়, রয়েছেন প্রণব সরকার, যিনি আমার আগে বক্তব্য রাখলেন, এর অধিক পরিচিতি দেবার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন, আপনাদের সুখে দুঃখে প্রতিটি সংগ্রামে আপনারা প্রণবকে পাশে পেয়েছেন। রয়েছেন সেবক ভট্টাচার্য, ভ্যানগার্ডের কর্ণধার, আরেকজন লড়াকু সৈনিক। রয়েছেন বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য সহ অগণিত সাংবাদিক। রয়েছে আমার বোনেরা, যারা কোনো অংশেই ভাইদের চেয়ে কম নয়, বরং এক পা এগিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুরু থেকে এই পর্যন্ত অক্লান্তভাবে ঘোষিকার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আমি বলবো ঘোষিকা নয়, ওরা আজকের এই ঐতিহাসিক জমায়েতের বীজতলা প্রস্তুত করছেন। আমি এই মঞ্চ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছে সাপ্তাহিক পত্রিকার ভাইয়েরা, যারা অতি কষ্টের মধ্যে থেকেও এই কাগজগুলি করে যাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দীপক বরজ এবং ননীগোপাল দেবনাথের নেতৃত্বে আমাদের পত্রিকা বিতরক ভাইয়েরা, যাদের কাছে আমরা আমৃত্যু ঋণী থাকবো, আমরা যারা প্রিন্ট মিডিয়া করি, কারণ তাদের পরিশ্রম, তাদের সততা, তাদের নিষ্ঠা, তাদের ঘর্মাক্ত শরীরের মাধ্যমে তারা এই শহরকে ভোর জাগিয়ে দেয়। মানুষ জেগে ওঠার আগে তাদের কাছে পৌঁছে যায় দৈনিক পত্রিকা। শুরুর দিন থেকে, যেদিন থেকে ভূপেন দত্ত ভৌমিক, পরিমল বিশ্বাসরা এই রাজ্যে প্রিন্ট মিডিয়া শুরু করেছেন, সেই দিন থেকে অক্লান্তভাবে ওরা কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে ননীগোপাল দেবনাথ, যিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন, এই বয়সেও যিনি অক্লান্ত ভাবে এবং সততার সঙ্গে এই কাজটা করে চলেছেন, তাকে আমার কুর্নিশ জানাই, আমার প্রণাম জানাই। বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে আমরা কি বলতে চাই এই জমায়েত থেকে সেটা শুনেছেন এবং অনুধাবন করেছেন। আপনারা আসার পথে দেখেছেন আমাদের ভাইয়েরা বহু প্ল্যাকার্ড দিয়ে এই শহরকে সাজিয়েছে। প্রায় 200-র উপর মাইক আমরা ব্যবহার করেছি। আমাদের কথাগুলি শুধু মঞ্চ এবং মঞ্চের নিম্নোক্ত পরিধিকে শ্রোতব্য করবার জন্য নয়, সারা শহরকে জাগাবার জন্য। সো ইট ইজ এ ওয়েক আপ কল। জাগুন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জাগার বেলা হলো। দীর্ঘদিন আমরা চুপচাপ ছিলাম, দীর্ঘদিন আমরা একটি শব্দ উচ্চারণ করিনি আমরা, কারণ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং রাজ্যে মানিক সাহার নেতৃত্বে একটা সুস্থিতি বজায় রয়েছে। সজ্জন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবিগুলি কান পেতে শোনেন
এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেন। আমরা যারা সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দেই, আমরা যখন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, উনি পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং এর বিহিত করবার চেষ্টা করেছেন, এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা কিছুক্ষণ আগে ভিডিও ক্লিপে দেখেছেন, আপনারা শুনেছেন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তচক্ষু প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন, আমাদের দিকে রক্তচক্ষু প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন, হুমকির মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমকে করায়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে যেমন কিছু আমলা রয়েছে যারা সমস্ত কাজগুলিকে স্থবির করে দিচ্ছে, এমনি রয়েছে একজন বা দুজন গুণধর বিধায়ক, রয়েছে মন্ডল স্তরের কয়েকজন নেতা। এরা এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিকদের ক্রমাগত আক্রান্ত করছেন, রক্তাক্ত করছেন। একটি কথা ফুলকি হয়ে শুকনো ঘাসে পড়বে যাবে, একটি কথা ফুলকি হয়ে শুকনো ঘাসে পড়বে যাবে, সারা শহর উথাল পাতাল, রাগে ভীষণ যুদ্ধ হবে। যদি উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেন, যারা অক্লান্তভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে এই রাজ্যে সুস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা করেছে, তারা ক্রুদ্ধ হলে টালমাটাল হবে গণতন্ত্র, টালমাটাল হবে শাসন ব্যবস্থা। আজকে ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিকরা এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে এই অনুভূতিটুকু टांगशालनि खादुमुं फुनुंमानि पार्टी मुंनो किथिंगै खुवाइ हांखरनि प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बिमल देबबर्मा साका फादिंगा जों तिनि जे अरेलि खलाइजाक माने तै अजे मानथाय सानमुं तैमानो तै जे जों तिनि खुवाइनि प्रेस क्लाबनि इंगै जे मानजाक फानि बरनो थानि जों किसा खोनानानै थांनाय जे तिनि बरकनि जे अ सानमुंनो तै बबहाय माने वान सकमुं दङ तिनि जे सानमुंनो तै ताम बबहाय वान सक जतन खलमुं याफारै सिनि जे कक्तमा थुमनाय रगनि जे दशा जों नायदि गोबां मासाल रमैनो सिनि ककबर कक्तमा थुमनाय रग दङ ओंखाय बरकनि मानथाय सप्ताय जों तागो गाहाम खायमाया सरकार जेसाफान फायथुं जेसा सरकार फायबो जत सरकार थानैनो सिनि जे मानथाय सप्ताय जों सानना नांगौ अ जागा नायदि सिनि जे एनलिस्ट सिनि बर' रगनि चेनेलनि एनलिस्ट तागो जों मानिया ओंखाय तै ओंखाय जे सिनि पेन्सन रगबो माया सिनि सांबादिक रगबो गोजामबो दङ पेन्सन मानानि जग्य बर' रग दङ बरकनि पेन्सन तै आगरतलाबो जारा खोरै सांबादिक रग दंनाय रग बरक नक थाय रिनान बागै जागा एल'टि रिनान बागै आबन बागै बसिनि सानमुं दङ तै इन्सुरेन्स जों मायाखौ तागबो आबन बागै बसिन थानि सानमुं दङ गाबोन बागै दिनै सारा त्रिपुरा जत सांबादिक रग फाय दिनै अर सानमुं सानखा जों दिनै ओंखाय नरक जतन खाना गाना जे गोबां मा दाल बिदाल तिनिने अजे मानथाय सकलायने तै गोबां मा थायनि दाल बिदाल हांगरनि फायै जे तिनि अ सानमुं दिशा मानि दामनो तै सानमुं दिशाखा जों बंनि खुलतैनाव स्राइक जों आबनो खानाय मानखा आसामनि खादुमुं फुनुकमानि पान्डाव मानजाखा दैनिक समबार निउजपेपारनि एडिटर सञ्जय पाल सेन्दन पत्रिका निउजपेपारनि एडिटर सुबल कुमार दे न्यूज भ्यानगार्डनि एडिटर सेवक भट्टाचार्य न्यूज टुडेनि एडिटर सुरजित पाल खुमलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट अंशुमय देबबर्मा सेक्रेटारि रन्जित देबबर्मानो खबै जत हांकरते बखास्ते प्रेस क्लाबनि कक्तमा थुमनाय र राजखरागलनि सिमामिनि कक्थुम चिनि खरां
Tangshlo Matabari BJP Mondoni Shaktarmumai Maharani Puradan Gamaria School Crown of Klaizaka, BJP Nikashiloko Kotompanda, Manzaka Hasani Montroka, Professor Dr. Mari Shah, BJP Hasetan from Bipinda Permano Kobe Tekubanatung Rock. Ashlo Pulano Panda Manzani Naraway Lamsa Shogin Harsaka Abni Agolo Chingsaka Ashel Loko Kotompanda. Biskango Edisi Songbari Abano Rukino Hasini Kami Amsayo, BJP Loko Kotompanda, Klaizagitongo. Abaikino Ashli Panda Koksanan Tangai, Hasini Montroka, Professor Dr. Mari Shah. Hakotono Shaganget Lani Bagi Hakotoni Montri Bokrok Dalvidal Shamong Batanga Kon Harsaka. Abaikino Tipra Hastio, Klaizagitongo Dalvidal Shamong Batang. Hakotor de Hasini Janazatini, Lokorok not the Wanshone Hapang and Kat BJP Hapang. Abaikino Ashlo Koksanan Tangajabu Shaka Hasini Hamkre de Donkosang Tongani Bagi, Shamong Klani Hapang on Kat BJP Hapang. আপনারা শান্তি চান কি শান্তি চান না আপনারা কি শান্তি চান শান্তি চান শান্তি চান যদি শান্তি যদি রাখতে হয় তাহলে কাকে আপনারা চান আপনারা কাকে চান কাকে চান আমাদের বড় নেতার নামটা একবার বলুন কাকে চান কাকে চান কাকে চান বাস ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ভারতবর্ষে না সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ পার্টি এই পার্টির সদস্য হওয়া নিজের কাছে আপনার কাছে মনে হবে যে আমি এমন একটা বড় পার্টির আমি মেম্বার এর জন্য আপনার গর্ববোধ করা উচিত আমরা সবাই গর্ববোধ করা উচিত যে আমি এমন একটা পার্টি আমি এই সদস্য যারা সব সময় যে কথাটা বলেন সব সময় বলেন সেবাই সংগঠন আমরা সেবার মাধ্যমে আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই এরকম পার্টি কোথায় পাবেন আগে রাষ্ট্রের সেবা তারপর পার্টি তারপর নিজে আর অন্যান্য পার্টির আপনি উল্টো প্রথমে নিজে তারপরে পার্টি আর বাকি রাষ্ট্র তো বাদই দিন ওখানে তো যাই না তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের কিন্তু চিন্তার বিষয় আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এ এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ওনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন ছাড়া কোনো কথা হবে না এবং সবসময় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের সরকারের একটাই স্লোগান যে লাস্ট মাইল পর্যন্ত যত রকমের আমাদের বেনিফিশিয়ারি বিষয়গুলো আছে লাস্ট মাইল অব্দি আমাদের পৌঁছাতে হবে এর আগে কিন্তু জনজাতিদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি অটলজির সময়ে জনজাতি ডিপার্টমেন্ট এটা আলাদাভাবে শুরু হয়েছিল তার আগে জনজাতির খালি একটা লেজ লাগানো ছিল অন্যান্য দপ্তরের সাথে এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর প্রধানমন্ত্রীজি দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনারা দেখেছেন এই নর্থ ইস্টার্ন জোনের ডোনার মিনিস্ট্রি আলাদা করে করেছেন যে শুধুমাত্র নর্থ ইস্টার্ন জোনে যাতে ডেভেলপমেন্ট হয় তার জন্য একটা আলাদা করে এই ডোনার মিনিস্ট্রি করেছেন একটু আগে অভিষেক বাবু বলেছেন যে আমাদের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান যেটা কোনোদিন ভাবা যায়নি আমরাও ভাবিনি কোনোদিন সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মুজিকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়েছেন উড়িষ্যার থেকে একটা অজগায়ের থেকে এসছেন এটার অর্থটা কি মহিলাদের সম্মান দেওয়া পাশাপাশি একজন জনজাতি গোষ্ঠীর একজনকে
রাষ্ট্রপ্রধান দেশের প্রথম যিনি নাগরিক আমাদের এই জনজাতি গোষ্ঠীর বানিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সবাই জানেন রাজ পরিবারের সদস্য, এবং উনি অর্থমন্ত্রীও ছিলেন। উনাকে আজকে এত বড় ত্রিপুরার মতো একটা ছোট রাজ্য, সেখান থেকে এত বড় রাজ্যের তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যের সেখানে গভর্নর বানানো হয়েছে। আমরা আগে কোনোদিন সেটা ভাবিনি। আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছে। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্যান ব্যক্তিকে আবার আসলে পান্ডব হাসির মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সনকার এবং ভাঞ্চকা বিজেপি হাসি টাংফা বিপিন বর্মা এমএলএ অভিষেক দেবরায় এমএলএ চিরেন্দ্র মজুমদার খবর দিয়ে গুবনা দং উপস্থিত আছেন আমাদের যে জনসভা যারা আদের পরিশ্রমী রাজমনি কক্তম সিনি খরাং হাইনহাই টাংসুল কলমসর থানানি পুলিশ দে আসাম রাইফেলস জাওয়ারক বরমরা আমসে অসিদে বুফাং তানফাইনানি থাঙ্গै আমসেनि लोकरक बाय 8 पाथर कितार जामनि कक्तमा आपाति मुगो सागो दकुमान का किसासुक जावान रक पार्टी मंत्री कक्तमान बिसिंति सायमान का तांसल कलमसरा थानानि पुलिसनि तैतिल मुंबाय आसाम राइफल जावान रक लोकिलतै बरमरा आमसाइनि सिदे बुफां तानानि थांमानि हनै फियाबा आमसाइनि लोकरक केबेंगै बासालायखा आबो लगे लगे न आमसाइनि लोकरक सानमंति साका बरनि बागै आजिनानि शेफ सब लायले कानके बर सिदि बानिया लायगलाखनै आबो हायकेन आपाति मंगो आसाम राइफलनि जावान रक नाहारै इट पाथर कितार लायखा पाइथागो आमसाइनि लोकरक पार्टी मंगो खरगुरै जावान रक सागो दकुमानमानि कक्तमा आपाति मंगनि थंखो सांखि फ्लितो बुनानि बागै फकागुरि खलायनानि नांखा पुलिस पार्टी मंगतै नुकसाखा उफ्ला काफ्ला Taiwan Tirpura Sanamani Shikang Hastini Brown Sugar, Juagno Kobe, Dalbidal Mane Kuni, Mutagnani Nangai, Abuni, Shaman Butano Yagana Harina Tabu, Habo on Korsa Police. Sunamura Nishim Mustravni Goktum Chini Korang. Tangshilo Razakhorakuli ni program Hobona North East State Leadership Academy ni Regional Planning Workshop anak Khaizakha. Ashali Panawa Narai Okra Angumanzaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha. Ashlo program Hobona Sengzaka North East State Leadership Academy ni Regional Planning Workshop. Ashali Pandanuti Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Shaka. Unslozak Amsini Bagai Bazedo Tebo 10% extra rak Zakha. Aba Hikino Block Amsini School Rogobo Kabang Teacher Zakha. Hasini kabang shikli rokno drugs by addicted unzap. Aba hakin school rogo finance student rokni facing teacher rokno naikola nangnai.
যে বরংনি নলেজ গোবাং ফাইন্যান্সিয়াল রগ হাকতর বরংনি ইয়াগনো তংনাই এখানে জেন্ডার ইনক্লুশন ফান্ড সেটার কথা বলা হচ্ছে, বিশেষ করে যারা কন্যা শিশুরা আছেন স্কুলে অনেক সময় ভয়ে যায় না, এগুলো কিন্তু আমরা দেখতাম, বা এখনো গ্রামে গঞ্জে যারা রিমোট এরিয়াতে আছে সেখানে তার জন্য তাদের, কারণ গেলে স্কুলের মধ্যে টয়লেট প্রপার নেই, কোনো জায়গার মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিনস ভেন্ডিং মেশিন নেই, এখন আমরা সেগুলো ব্যবস্থা করছি। এবং শুধু তাই না, আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সেই ব্যবস্থা এখন করা হয়েছে এবং তাদের উপস্থিতি 100% যাতে হয় সেই দিকে নজর রাখা। এবং আফটার হ্যাভিং অল দিস থিংস দেন ইউ ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট অল দ্য পিপলস উইল কাম। মেন্টাল হেলথ একটা বিরাট বিষয় এবং তার মূল্যবোধ শিক্ষা, আজকে ভ্যালু বেসড এডুকেশন। এবং আমরা দেখি ক্লাসের মধ্যে এখন কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যেও আমরা এই বিষয়টা আমরা দেখি, বহু ছেলে মেয়ে এখন ড্রাগসের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আমি আবার বলবো, যারা স্টুডেন্টরা আসছেন তার মধ্যে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, অ্যাবসেন্টিক আছে কিনা, সাথে সাথে পেশেন্ট পার্টি আপনার যে গার্জিয়ানদের ডেকে পাঠান, আপনারা ডেকে পাঠান যে আপনার ছেলে বা মেয়ে কেন আসছে না। ব্যক্তিগতভাবে আগে তো টিচাররা বাড়িতেও যেত অনেকে, তো সেই যে একটা রিলেশন সেটা যদি যান তাহলে গিয়ে দেখবেন তাদেরকে প্রপারলি আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমাদের যারা এখানে স্কুল লিডাররা এখানে এসছেন, আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো, না বলে নাই পারছি না, যে আজকে যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দর কথা বলি, উনি কি বলছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত বিকাশ যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ ধরে তার পূর্ণতা কিন্তু কোনো অবস্থায় হবে না। আজকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কথা আপনারা সবাই জানেন, নলেজ উইদাউট অ্যাকশন ইজ ইউজলেস। আর কি বলছেন, অ্যান অ্যাকশন উইদাউট নলেজ ইজ ফুলিশনেস। কাজেই সেই জায়গার মধ্যে নলেজ সব জায়গার মধ্যে আগামী প্রজন্মের এবং আমাদের রাজ্যেরই হোক দেশেরই হোক, আগামী ওই সব লোকের উপর তার লিডারশিপ, এই দেশ তারাই চালাবে, যে কোনো ইনস্টিটিউট তারাই চালাবে যাদের কাছে যত বেশি নলেজ থাকবে। আর নলেজ যার কাছে থাকবে, যার কাছে জ্ঞান থাকবে, সে যেমন বাড়ির ভিতরেও যদি দেখবেন যার কাছে মানে ছেলেরা মেয়েরাও কিন্তু তাকিয়ে থাকে, বা ওই ঘরের ভিতরেও যে না উনাকে যদি, এখানে বাবাও আছেন, তোমার মাও আছেন, তারপর তো বড় ভাইও আছেন, সে জানে যে উনার কাছে যদি আমি যাই, আমার যে বিষয়টা আমার জানার বিষয় বা আমার যে প্রবলেম, সে কিন্তু তার স্ক্যানিং কিন্তু খুব স্ট্রং, সে কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে, আপনি বলুন। তো এক তো ঘরের ভিতর নলেজ দরকার, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজের জন্য দরকার, সমাজের মধ্যেও বহু প্রবলেম হয়। তো একজন বিদ্বান ব্যক্তি মানে ভ্যালু বেসড যে শিক্ষা নিয়েছেন, উনার কাছে কিন্তু অনেকে জিজ্ঞেস করে। আসলে পান্দালতে কোকসনান থাঙ্গে হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাদেব শাখা হাকতনি মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী যত হাসিনি বাগিনো কাহাম সামুক লাইকা যারা কলংমানি ইয়াগুলোনি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ইমপ্লিমেন্ট খাইজাখা যত ফাইসিনো মন্ত্রী বখর নাইকলু হেনি শাখা হাসিনি মন্ত্রী অকরা যে কত এটাকে যদি আমরা ফলো না করি এবং সেইভাবে যদি আমরা না যাই, আমি তাহলে আগামী প্রজন্মের জন্য কিন্তু খুবই অসুবিধা হবে। এবং তার যে যারা এই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে আগামী প্রজন্মের, তার যারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারাই, তাদেরকে লিডার্স বলা হচ্ছে, যারা টিচার্সরা আছেন তারাই হচ্ছে লিডার। এবং আমাদের এই যে সময়ের আবর্তে আমাদের দেশের বা আমাদের রাজ্যের যে শিক্ষা, সেটা কিন্তু আমাদের যে ঐতিহ্য সেগুলো কিন্তু অনেকটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাকে পুনরুদ্ধারের কাজ কিন্তু আজকে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিকে সামনে রেখে যেভাবে এখন একের পর এক পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে যেভাবে চলছে, সেটা কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা ফল সেটা পাচ্ছি। পরীক্ষা পে চর্চা, আমি সেই দিনও আমি গিয়েছিলাম একটা স্কুলে, সেখানে আমি দেখছিলাম যে উনি যখন কথা বলছিলেন যে হিউম্যান রিসোর্স আমাদের এখানে যার উপর ভিত্তি করে আগামী দিনে ভারত কোথায় যাবে, বিকশিত ভারত 2047-এ কোন জায়গায় যাবে, তার জন্য যার উপর ভিত্তি করে উনি কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে আগামী দিনের প্রজন্ম, হিউম্যান রিসোর্স, যাদের বয়স 18 থেকে 23। এত বড় হিউম্যান রিসোর্স প্রায় 65% আমাদের দেশে, ভারত পৃথিবীর কোথাও এত বড় হিউম্যান রিসোর্স নেই। এবং একটা জায়গায় আমি দেখছিলাম, পড়ছিলাম যে আগামী দিন এরকমও হতে পারে যে হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে
হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে আমরা কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের সাথে কিন্তু আমরা কম্পিট করতে পারি, কারণ তারা লোক তাদের কিন্তু একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গেছে তাদের এই বয়সের লোক কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। ন্যাচারালি আমাদের পপুলেশনও বেশি এবং একটা ক্যালকুলেশন হয়েছে। তো এই হিউম্যান রিসোর্সকে এই যে পরীক্ষা পে চর্চা উনি বলছিলেন যে ক্লাস 10 বা যারা 11-12 পড়ছিল তাদের পরীক্ষা পে চর্চা উনি বলছিলেন যে আগামী 22 বছর 23 বছর পরে তোমাদের বয়স কত হবে, তো তোমরা কিন্তু ওই সময়ে কিন্তু তোমাদের এই যে 23 বছর যখন আমাদের 2047-এ আমাদের যখন 100 বছর পূর্ণ হবে আমাদের দেশের যে ইন্ডিপেন্ডেন্স, তখন কিন্তু বিকশিত ভারত ডেভেলপ কান্ট্রির সমস্ত সুফল কিন্তু তোমরা পাবে। আজকের যারা আছে যাদের সাথে উনি কথা বলছেন তাদের এর জন্য বলছেন যে তোমাদের কিন্তু প্রচুর কাজ এই বিকশিত ভারতে যাওয়ার জন্য, তোমাদের প্রচুর কাজ। এই কারণে তোমরা যদি কাজ না করো, যদি মনে করো যে আমি খালি আমার এখানে আমার ক্যারিয়ার বানাবো, তাহলে লাভে লাভ কিচ্ছু হবে না। ছোট ছোট বিষয়, ইভেন স্বচ্ছতার বিষয়ে উনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন অনেকেই যে রাস্তার মধ্যে কেউ আবর্জনা ফেলছে, আমি সেখানে পাশ কাটিয়ে যদি আমি চলে যাই তাহলে তো লাভ হলো না। মহাত্মা গান্ধী যে স্বচ্ছতার কথা বলেছেন সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন। তো তোমাদেরও সেই জায়গায় সে আবর্জনাটা তুলে ডাস্টবিনে ফেলবে, ঝগড়া করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাকে যখন দেখবে যে একটা ছোট ছেলে বা মেয়ে এই কাজটা করছে, নেক্সট টাইম কিন্তু ফেলবার জন্য সে কিন্তু 10 বার চিন্তা করবে। তো এই জায়গার মধ্যে সামাজিক স্তরে তাদের যে ইনভলভমেন্ট, ছোটবেলার থেকে সামাজিক স্তরে যে ইনভলভমেন্ট, সেটা খুবই দরকার। এই কারণেই এই ধরনের যে এডুকেশন পলিসির মধ্যে সবকটাই যে মূল্যবোধ এবং আধুনিক যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সেটার সাথে যুক্ত করাটা, আমি বলছি না যে সবকিছুই আমাদের মডার্ন মানে যে নলেজ সেটা আমাদের নিতে হবে, কিন্তু সায়েন্সের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের যে পুরনো ঐতিহ্য সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2023-এ এই যে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক যেটা করেছিলেন, এটা কিন্তু উই হ্যাভ টু গো টু ইনসাইড আপ টু, মানে এটা কি আসলে এটার বিষয় যতক্ষণ ধরে আপনারা আরো বেশি যতক্ষণ ধরে না জানবেন। আসলে নর্থ ইস্ট স্টাডি লিডারশিপ একাডেমি রিজনাল প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ হাসিনী মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিশানো কারে মানজাকা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি রেবেল হেমেন্দ্র কুমার নখবই টেকুবন আদং রক ডক্টর আগলে নিশমি প্রণামনি কক্তুম চিনি খরাম तालसा सकंग नागालैंड हास्टेव कमामानि हासिनी खरकसा ब्लॉगर प्रणव दास तालसानि यागलो बिनि मांगथै मानखा दांशला ब्लॉगर प्रणव दासनि मांगथै दुबुजाका हास्टेव पाति मुनतै कक्तमानि बिसिंतै साइमानखा मलाइनगर नेपाली पारा आमसेनि खरकसा शिकला प्रणव दास लाइथानै 4 জানুয়ারি सालमारिव नागालैंडनि कोहिमा हांकर जोकु बेली बेरना थांमानि आबनि यागलोनो नगनि बररक बायते कन्टेक्ट करिखा जरा कलकमा कन्टेक्ट करि इंमा बाय लाइथानै 13 জানুয়ারি सालमारिव आ शिकलानि नगनि बररक थानाबो मिसिनदारि खलाइगा मिसिनदारि मानका हुनगेनो आ सालनो नाइतुनानि जेंजाखा इन्वेस्टिगेशन खलाइ साइमानखा आ शिकलानो बायथा जोकु बेलिनि टिकेट काउंटर नोकमानि हुनै आबनो तैनो जायतोगै नाइतुक मुंगो अंखरै बायथागो लाइथानि 6 फेब्रुवारि सालमारिव जोकु बेलिनि दैमा किनारा मानका हासिनि गमाजक तंनाय शिकला एबा ब्लॉगर प्रणव दासनि मांगथै मानमानि यागलो पुइला जोकु बेस केम्पो तुबजाखा आबो हाइखनिनो साका थैथांजा प्रणव दासनि नकनि बररक आमा पिता लुकुआ थय पिता ओलारे भाइ भय देखाइते नागो ओलारे लुकुआ थय पिता কি দাবি আছে তারা তো এমন বড় প্রাইজ দিচ্ছে দাবি কি আছে যদি একটু অনুগ্রহ করতো 4 তারিখ থেকে আমি কতখানি দৌড়াদৌড়ি করতে এখন যদি একটু কত যদি তারা সাহায্য করতো তাহলে ছেলেটা
টাকা মাফ করবো হেলিকপ্টার দিয়ে তুললে আধা ঘন্টা লাগে না 10 টাকা সময় লাগে না আমরা গরিব বলে কি আমাদের কোনো দাম নেই। 6 ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক 9টার সময় নাগাল্যান্ড থেকে একটা ফোন এসেছে, ওসি সাহেব ফোন করেছে যে একটা বডি নাকি ওই জুকুবেলি পার্কের যে নিচে হেলিপ্যাড আছে, হেলিপ্যাডের নিচে যে শিকারীরা যে মানে পশু শিকার করতে যায় ওরা নজরে আইছে। তো আসার পরে ওরা তৎক্ষণাৎ ওই লাশটা দেখে থানাতে রিপোর্ট করছে। রিপোর্ট করার পরে ওই দিন রাত্রেই থানা স্টাফ ওইখানে তারা গেছে করছে পুরা টিম নিয়ে, লোকাল ইউথ লোক সব মিলে প্রায় 160 জন ভলেন্টিয়ার্স ওই পাহাড়ে গেছে। যাওয়ার পরে দেখলো যে এটা প্রণব দাসেরই দেহ, যে মৃতদেহটা। তারপরে ওরা আমাকে বলছিল আমরা যাই, যাওয়ার পরে যদি সঠিক হয় তদন্তক্রমে আমরা জানাবো পরের দিন সকালে। পরে তো তদারক সকাল 8 তারিখ না 7 তারিখ 8টার সময় ফোন করেছে যে বডিটা পাওয়া গেছিল রাত্রে, ওটা প্রণব দাসেরই বডি, আপনারা তাড়াতাড়ি এখান থেকে আসার ব্যবস্থা করে বডিটা রিকভারি করার জন্য। এই খবর পাওয়ার পরে এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে মণ্ডলের সহযোগিতায়, মান্টু দেবনাথ মাস্টারের সহযোগিতায় আমরা একটা মণ্ডল থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স দেয় যে আর্টিকা, ওই আর্টিকাটা নিয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ 12টার সময় খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হই। রওনা হওয়ার পরে পরের দিন সকাল 8টায় পৌঁছে গেছি। পৌঁছার পরে দেখলাম, আমি বলেছিলাম যে আমার আসার পরে আপনি পোস্টমর্টমটা করলে হবে, আমি আগে বডিটা দেখি ওর অবস্থা কীরকম আছে। তো আমার কথা ওরা রাখছে, তারা পোস্টমর্টম করছে না। তারপরে বডিতে যে দেখলাম ওরকে খুবই ভয় পাওয়ার মতন, ওর চেহারা শুকিয়ে গেছে, মনে হইতেছে প্রায় 3 সপ্তাহ আগে মারা গেছে। যেটা ছিল বডিটা, আমি তো জায়গাটা আগে দেখে এসেছি, এখানে ঝর্ণা আছে, বরফ পড়ে, তো এই জন্য বডিটা শুকিয়ে গেছে, ওর চুপগুলি ভিতরে চলে গেছে, এরকম অবস্থা। তারপরে দেখার পরে পোস্টমর্টম করলাম। পোস্টমর্টম করার পরে ওইখান থেকে আমরা বডি ওই দিনই নিয়ে রওনা হয়ে আজ মলয়নগর এসে পৌঁছলাম। ধারণাটা কি হতে পারে? ধারণাটা বডি দেখার পরে মনে হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে মনে হয় হারিয়ে গেছে। রাস্তা তো অনেক কিলোমিটার, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তারপরও পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসার পরে সবটা ক্লিয়ার হবে, কিন্তু আমার মনে হয় ঠান্ডা, খাওয়া দাওয়ার অভাবে মারা গেছে, এরকমই লাগছে। পোস্টমর্টম কি হয়েছে ওখানে? পোস্টমর্টম হয়েছে, রিপোর্ট এখনো রিপোর্ট আসেনি। রিপোর্ট দিয়ে ওর সাথে 2টা মোবাইলও পাওয়া গেছে, ওয়ালেটটা পাওয়া গেছে, সব কিছু পাওয়া গেছে, যা যা ছিল সঙ্গে। মোবাইলগুলি ওরা রেখেছে, ওর মোবাইল থেকে ওরা ট্র্যাক করে ওই যে লক ভাঙে ওই যে কী আছে ওগুলো সব চেক করবো কী হয়েছে, পরে মোবাইলটা আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। যাওয়ার পর গতকালকে গত পরশুদিন রওনা দিয়েছিলাম 12টার সময়। তো এখানে গতকালকে সকাল 7:30টায় গিয়ে পৌঁছেছি। তারপর ওইখানে গিয়ে প্রথমে আমরা ওই জুকোবিলির যে আর কুই মাছ যে রেখেছি, তারপর ওইখানে গিয়ে তারপর থানার সঙ্গে আগে কথা বলেছিলাম। তারপর এখানে যাওয়ার পর বড়িটা তারা ওইখানে ফিজিং করে রেখেছিল থানার মধ্যে। তো ওইখানে গিয়ে তারপর আমরা কথাবার্তা বলেছি কি অবস্থা ছিল ভাইয়ের মধ্যে। আর তারপর আমাদের দেখানোর সুযোগ দিয়েছে। তারপর দেখে আমরা ওইখান থেকে আবার বেরিয়ে আসলাম। ওরা কাগজপত্র লিখে তারপর পোস্টমর্টম দেখার পর আপনাদের ধারণাটা কি হয়েছে? কি ধারণা হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি প্রথম তো ঠিক সঠিকটা বলা যায় না। তো পরে আমরা আমরা আইডিয়া ছিল যে পোস্টমর্টমের পরে কিছু একটা পাওয়া যাবে। তো পোস্টমর্টম করেছে, তারপর পোস্টমর্টম করার পরে রিপোর্ট এসছে যে ঠান্ডা আর খাওয়ার অভাবে হয়তো অনেক দিন হয়ে গেছে বডিটা। কতদিন পরে পেয়েছেন? 1 মাস 12 দিন। 1 মাস 12 দিন পরে পাওয়া গেছে। নাম কি? প্রণব দাস।
Abo haikino thangja Pranab Dasni mang kuthino postmortem khlaisakha postmortem paimani yagulo nokni bororokni yago yafarsakha mang kuthai joto paper bar paimani yagulo thangja Pranab Dasni mang kuthai Nagaland hasteni tangshalo hasteni bini tongthai nok Srinagar thanani Molainagar Nepali para amsayo tobuzakha bini mang kuthai hastewo phaye shokpaiga hungeno nokni bororok jiri khokoi kaplaikha abo haikino khakhambasak amsani joto lukuro report Chini Khorang Kumlonga Hastini Montri Okrani logo Gutumpana Klaisak Mani Horono BJP ni Flag Festival Chiri Samani Kokshu Samok Boy Tangshula Radakishur Thana Tangi Deputation Yaparka BJP ni Adong Rock Abati Mungoti BJP ni Adong Roshan Montisha Kabati Mungo Kurangsak Tokne Rokna Dambri Chisani Bishingono Eres Klaisakani Bagai Ashla Mansaka BJP Monday Mondola So Fang Nakorjola Mondola So Fono Kobai Teko Adong Rock Bukhani kaisa party office udoni sathe sathe jeng takajlate mandai mandal milui jemon kaisa jonasona khub kaham nai tong bisini khaimani sini mia program paine singa ekdom mane hamloram tong kutang ni bisini khene sini program pai lekha sini je khumulang area mia sing flag kaimani of flag no je koyekjona te promothani mungui nai je dusti dikhai tongnaro borok honi 11ta khairogo sini flag no sampurno bhabe je khumulang area sini flag tongman party ni je flag abona sampurno nষ্ট হইছে sini মুখ্যমন্ত্রী যে ফ্ল্যাগ ব্যানার ফেস্টুন তমন আমরা নষ্ট হইছে আপনি কেন সিনচিনা যারা বিকুমিশিনি পরে বিকুমিশিনি ফাইমান পরে এই রাধাপুর পিয়াস প্রয়োজন মনে এই ফ্ল্যাগ আমনে ববদল খাই কেন খাইবা সিঙ্গাবো সাইমান ডাইরেক্ট প্রমোশন কেদা আবো সিপিএম নি ফিগং বাছিনান বাগিনাই যে প্রমোশন মঙ্গিনাই তাবো অনেক কিছু মানে সামুং সিতারা বাই ব্রক ইনভলভ হই দংজা বরংনো খাইयो সিঙ্গাবো কনফার্ম हाबांगोथ कथालाय से नर साम खाय दंलाय टाउन बागे अबा हाके केसे गेदों नाना एक्चुअली सिनि बहाकै तो जों जतन गबागै जतन समान बक्सा खालायनाय जों साम खालायनो चेष्टा खालायदों अ जागाव जुदि बर फ्लैग सिनि जे फ्लैग न फ्लैग माने न सिनि पार्टी नि गासे प्रतीक पार्टी नि गासे सिनि मुंसे अब नों आबनो जुदि नष्ट खायो सिनि बखा आगात ना बर जुदि आबाय खाय दङ अब बर न बुचिनाय सिनि फ्लैग नष्ट खाय बर बुचि जरा फायदांनाय बं पार्टी नि तरफ থেকে अब बोबाग्रादा যেহেতু প্রমোশনি সুপ্রিম হিসাবে সিনি বুবাগ্রাদা বরং ইনস্ট্রাকশন রইতং বা পদা দাগিইতং আবো সং সাইমানিয়া আবো বরং সিনাই calculator segang oro je kokthumne khorso bujamane obno tei tamlo sanu actually abno tuine sing kok salaika kok salamane bisingo sing saimanka hito hone 11টা 11:30 hayapna je gothnang mani abno tuinai je ajagaw je involve ungjak boro bai sing kok salaika abo kok salman bisingti khaine sing hajima bo sing oda bisisa aluchona khale abno tuinai je sini additional special bai sing abno tuinai খুব কম সময়নি বিসিংনো sing bahai bodi tam khaiman sing dol bukhakti sabo tonga jagaw sing abno naine sing abno killer khaire আমনেকে বিজেপি নি বখাকতে ককসেল জাতুং খাইসুলে एक्चुअली सिनि बहाक्ति कक माने बीजेपी नि रायरंनि बहाक्ति जुदि बखागो जुदि ककसिल जातों जों आबना ताबुबो सिनि बरक आजागा दङ नै जों क्लियर सकिया जों क्लियर मान परिबो जों आबना क्लियर थाय Bureau Report Chini Khorang Tabu kisha lenglamani jura tebo hasra hayungte hakotoni koktuma tuboi faidong lenglamani yagulo শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি
রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাই লামসগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো দিনিনি খক টমা বখরক রক দালবিদাল সানমুংনো তৈরি তাংশালো রাজাখরা আগলেনি রবীন্দ্র ভবন বিসনাঙ্গ খাদমানি ফনকা হাসতেনি যত কক্টমা থুমনাই রক রেলি খ্লাইয়ে থাङै খাদমানি ফনকমানি পান্डावा मानजाखा खुमलुं प्रेस क्लाबनि बिसिङाव खबजा हासतेनि जत सालदे बिसन दे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लाबनि 150 प्राशा कक्टमा थुमनाय रक तांशलो माटाबारि बीजेपी मण्डलनि साधारमय महारानी परादन कामारिया उसुल कुराउनो ख्लाइजाखा बीजेपीनि काइसे लोगो गौतम पांडा मानजाखा हास्तिनि मन्त्रीफोरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक शाह बीजेपीनि हास्ति दांफां बिपिन देगननो खबर बेखौबोना दं र हाइनहाय तांशलो कलमसर थानानि पुलिसे आसाम राइफल्सनि जावादाव बरमरा आमसियाव सिदेबो फांखान फैनानै थाङै आमसिनि लोकराव बा ईद बाजार कितान जामनि कखमा आबादनि मुगो सागो दकुमान का इसा सुक जावन र तांशलो राजखरा आगुलिनि प्रज्ञा भवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट लीडरशिप एकाडेमीनि रिजनल प्लानिंग वर्कशॉप पांडा खाइजाखा आसलनि पानावर नाराय ओकरा अंगुर मानजाखा हास्तिनि मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तालसा सकंग नागालैंड हास्टो कमामानि हास्तिनि खरकसा ब्लॉगर प्रणव दास तालसानि यागुलो बिनि मांगकथि मानखा तांशलो ब्लॉगर प्रणव दासनि मांगकथि दुबिजाखा हास्टेवो कुमलुंगा हास्तिनि मंत्री ओकरानि लोगो गथुमपा नाख्लाइजाक माने हरनो बीजेपीनि फ्लेग फेसुल जिरि रोजामानि कक्सु सामक्तबोय तांशलो राधाकिशोरपुर थानाव थाङै डेपुटेशननि आफादगा बीजेपीनि हादों र ताबो कक्टमा शुक्रबै कक्टशालो एयरपोर्ट हानानि वीआईपी रोड नतुन नगर आमसिनि काइसा होटेल एयरपोर्ट हानानि पुलिस जेतिन खलायै मानजाखा कांचनपुर आमसिनि खरगवा शिकलि पार्टी मुंगती जेतुनियत मुंगं खरजाक नाबुक पुलिस
Asalni party monote koktoman bisinte shaman ka laithane shanne shaltam shakang Kanjanpur amsaini khorogwa shikli hostel tongo irungsrungi tongmani thaini kamajak tongmani hinai party monote Kanjanpur thanao mishingdairi khlaijakmani abon jaglo paithago koktisalo airport thanani police Kanjanpur ni simi kamajak tongnai a khorogwa shiklino VIP road ni kaisa hotel ni detain khlaika koktoman bisinte tebu shamanka a khorogwa shiklino hotel tonoi aurni simi birkhongbaike kolkata wa tlanani bagai koktongmani hinai Abadi munotoi no lokoroni khakamu human trafficking ni party mungo kerengjak tongai manu hanai abunotoi no chaitogoi nai tumungo khorjak tabuk police Rajakhragon simi pranamni kokthum chini khorang Ambasa thanani thakorpale amsini khoroksa shikli thimani party mungo bishosi tepni mungoi khoroksa shiklana arrest khlaika ambasa women thanani police apati munoti shawikhnaroka ambasani SGPO nirupam datta Party munoti koktomani bisingte shawiman khalai thane 4 February shalmarewa ambasa thanani thakorpale amsini khoroksa shikli shakshakno suicide khlai thimani a party mung thayo kaisa suicide note mankha a suicide note ambasa Johornagar amsini bishosi tepni mung mankha abni yaklono ambasa buri thanao khlaijaka FIR ambasa thanani police naitong mungo onkhore first salo bishosi tepna arrest khlaika abai hinino shaka ambasani SGPO nirupam datta Ambasa মহিলা থানার কাছে একটা রিপোর্ট আছে গত 4 ফেব্রুয়ারি 2026 কুলাই এরিয়ার একজন নাবালিকা মেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা তো সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে গতকালকে ambasa মহিলা থানাতে মেয়ের পরিবারের তরফ থেকে আত্মহত্যার ঘটনাটা অভিযোগ আসে সেই মূলে আমরা যথারীতি ব্যবস্থা নেই এবং একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করে আত্মহত্যা প্ররোচনামূলক ব্যাপার নিয়ে তদন্ত চলছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কোন জায়গায় বাড়ি আমবাসা জওহরনগর তারকে মানে কোর্ট প্রডিউস করা হয়েছে মেয়েটার বয়স কত 17 ইয়ার্স খয়নি সিমি বিপ্লবনি kokthum chini khorang Tangshlo Agorward Plantation no tiye Basai Bari Community Hall Nagor Shalsani Workshop Pana Khlaijaka Ashli Pana Manjaka Hastani Bolong Montri Animes Debormano Khobi Tekubana Dongrok Ashli Pana Hastani Bolong Montri Animes Debormano Karibu Manjaka Aldrebra Agar Association ni Aso Functionless Nat Forest Department ni PCC App RK Samol Khoi Hangkoni DM Rajatpan District Forest Officer Oshokumar no Khobi Kubana Dongrok Ashli Pana Koksanan Thage Montri Animes Deborma Shaka 1 kg agar bufangni rangmari 20 lakh rangmari hai ongo abai hininu dalbidal kokshaka Montri Animes Deborma Rangers SDFOs Directors DFOs कितना काम किया इसके ऊपर हाँ प्रसन्न एक दिन में अगर वो पॉलिसी हुआ 2021 में जो पॉलिसी आप बनाए और रजिस्ट्रेशन बड़ी फॉर्म तक agar utang tokai gitu norok registration khaide nogo haino kiklai jata even pasta utang tokano register khaide or form reject hono gana ni range officer thangli you will get all this no matter apnu se hakaron phal banai tajiko prasad samani or dormo nogo Hussein amar official to ekdin aইছিল আমি ভাবলাম এই লোকটা কে বলছে এটা আগার গাছের ব্যবসায়ী 10 লাখ টাকা পাই কুফান পয়সা পাইকা আপনি 50 লাখ টাকা দাও রোজগার দিই কিন্তু 1000 কুফান তোকে পাই খাবলে এক গানি যদি আগার কাইমান খাঙ্গে নন এক গানি ও যদি 1600 কুফান লোকে তো 1000 খাঙ্গে এটা আমরা কিছু নাই soal koinai to kono kohlai norok agar bufang kaidi bufang nang register kaidi bufang mature dia santorate norok itu akhirnya pak nasi yang এবং ट्रेनिंग की व्यवस्था के रजत बोल रहे थे स्किल होना चाहिए स्किल के लिए तो हमने
इंटरनेशनल आगर ट्री सेंटर रिसर्च सेंटर भी बनाए क्लस्टर also getting developed now 7,000 people growers खास तौर से जो प्रोसेस करते हैं लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा 7,000 करोड़ से ट्रेनिंग नहीं सो ताकुते कुछ ini aja mungia kami isawo paye kita kok yang bisa lain muzi thank you so much thank you very nice mungia kami se बहुत सारे लोग हैं अच्छा चीनी तुलाशिको रेंज यारो तुलाशिको बेहलाबारी गोपाल बाबू की खौर कुछ फायदा या कुछ ना very nice यारो पौधों তারপরে তারপরে বড় ময়দান কল্যাণপুর মিসাও পাইয়ে fantastic so nice so the whole district has been covered and then Manoj said great success Maturai any problem in regard to other Wuhan guideline registration any problem even I am available you can come no problem we'll सब मिलके हम लोग करेंगे जो मिली बात चाहिए नॉर्थ ईस्ट रेंज ऑफिसर और बीट ऑफिसर और भेजा और प्रिलिमिनरी वाली भेजा टेक्निकल स्टेशन से पहले इसका बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त क्या क्या खिलाओ पैक ना क्या मतलब पैक में क्या फिश देखो ये चिकन अगले बार चिकन मत करो वो ब्रॉयलर चाले ऊपर है ना सेम ब्रॉयलर चाया चाले It's like Wakban fish. Wakban is a national food here. Kwani shimi biplomni koktum chini khorang. Kokdishala IPF the youth president Pinto Debormani rabar bagan kisaso themrang robai horsok sawi jangmani party mung sori lam pastole boiramara amsani koktuma আসলে বাটে মনতে রাবার বাগানি নাওফাং IPF the youth president Pinto Deborma sakal sakangobo bini tong thainok horsok sawi jakmani আবহাইকেন হাইনহাই ককটি ছালো হনকে রাবার বাগান সকল জামানি ককটুমা কাশে ফাইকা আসলে পার্টি মনতে বেলাইনো খা খামজামানি কক সাকা নফা পিন্টু দেববর্মা কালকা বিকালে কে কাহারা জানি আমরা বাগানো আমার বাগানের মধ্যে আগুন লাগাই দিয়েছে প্রায় 150টা মতন গান শেষ এই রবট দিয়ে আমি চলতেছি এটা আমার এটা বাচ্চাদের স্কুল ফিস তারপরে গাড়ি ভাড়া সব এটা আমি চলতে সংসার আবার গত বছর আমার ঘর পড়া গেছিল আবার এবছর আমার আবার কেনা জানি কে কাহারা বাগান লাগাই দিয়েছে ভাই আমার তো সরবরাহ আমার সরবরাহ আমি সরকারের কাছে অনুরোধ যে আমি সাহায্য পাই আমি গরিব আমি বেকারত্ব মানুষ এটা দিয়ে আমরা সমাজে আমি তো খবর পাই স্যার আমি কালকা বিশাঙ্গ সাপ্তাহিক বাজার খবর পাই স্যার আমি লোক আইসি বিকালে দৌড়াই আইসি তারপরে ফায়ার সার্ভিস কল করলাম ফায়ার সার্ভিস আইসি রাস্তা ভালো না কোনো মতে কয়রা স্যার আইসারা থানা স্টাফ আইলো করে গেছে আমি সরকার বাহাদুর কাছে অনুরোধ যে আমরা বেকারত্ব অবস্থায় ক্ষতিপূরণ কিছু পাই আপনি কি তখন বিশ্বগঞ্জ বাজারে ধোয়ানদারি করতে লিস্টে খবর পাইয়া দৌড়ে আইছে হ্যাঁ খবর পাইয়া দৌড়ে আইছে তো গতবার আপনার কি হইছে গতবার তো আমার গড় পড়া গেল কি তাস করে রাবা প্রায় 1.5 টন পড়া মতন ধান আর এখন সব পড়া গেছে ধান রাবার সব পড়া গেছে আমি শুধু গতবার যে গড়ে পড়া গেছে মাত্র 20,000 টাকা পাইছি আর গড় কিন্তু পাইছে না তো মন্ত্রী দিয়া কইয়া গেল আপনারে গড় দিব সরকার কিন্তু আশ্বাস দিছে কিন্তু দিছে না কোনো পাইতেছে না প্রায় 1 বছর তো হয়েছে হয়ে গেছে কোন মন্ত্রী আসলো আপনার বাড়িতে শুক্লাচরণ স্যার আই গেছে আচ্ছা এইভাবে আপনার ঘর ফিরাইতেছে রাবার বাগান ফিরাইতেছে আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দল করেন আমি তো সমাজসেবা কাজ করি কোন দল করেন আপনি আমি IPF ইউথ IPF প্রেসিডেন্ট নাম কি আপনার আমার নাম পিন্টু দেববর্মা আর এই জায়গাটা ডিভিশন শিবজয় ডিস্ট্রিক্ট আগে রাতকে পড়ানা এখন আমি IPF বা বিজেপি সমর্থনই আছি দেড়শো গাছ একবারে এক বছর আর এটার ব্যাপার কতটা প্রায় 4-5 ওটা সব ব্রাশ মারতেছে দেখো না সব পাটা ওই দেখো না কর্মে হয়ে গেছে আমার কপাল খারাপ আমার কপালটা শেষ আমি যে কখন কষ্টতেই আছি কারণ সামনে বাচ্চারা স্কুল ফিস দিতে হইব গাড়ি ভাড়া দিতে আপনার কয় ছেলে মেয়ে আমার এক ছেলে এক মেয়ে বড় মেয়ে পরে ক্লাস 8-এ দনবস্কো স্কুল আর আরেকজন পরে নার্সারিতে আপনি এখন সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতেছেন
এই রাবার বাগানে আপনার ভরসা না? হ্যাঁ, এটা আমার ভরসা। আচ্ছা, কি মনে হয় রাস্তার লোকে না লাগায় মধ্যে এলাকায় দিল? এটা মনে হয় এটা সব ফায়ারিং করে এখান থেকে একবার রাস্তার অব্দি প্রায় ধরো 200 মিটার মতন কাছাকাছি আমরা লাগলে তো রাস্তার লোকে লাগবে না কথা। এটা তো মাঝখানে একবারে লাগানো, মানে ওই দেখেন লোকাট কেমনে যান লাগানো। পাড়ার প্রতিবেশী আয়া সেটা কোনো মতে আগুন নিয়ে পাইছে, নাহলে আর সর্বনাশ হয়ে গেল। গ্রামবাসী নাইলে আর পুরো পার্শ্ববর্তী লুকায় পড়ছে। বাগনার বউ, বাটিজির বউ, বধি সবাই আয়া নিবাইছে। তারপরে জাংলার আরপিএসের আমার ভাই লাগে জয়ন্ত, তাই নয় পড়ছে আরপিএসের লোক খবর পাই আসে, সবাই আইসে কোন মতে আগুন নিয়েছে, আলাদা ক্ষয়ক্ষতি হইলে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Thangzok boroni mungoi Amrit Server Project Approval Omani Koksusa Mungto Boy Shout Hankoni DM by Malaika DDADC ni MDC Port Moluson Tripura. আসলে পাটে মূলত DDADC ni MDC Port Moluson Tripura শাখা 62,73,050 রাং মারিবাই Amrit Server Project Led Premananda Morashing ni mungoi Approval Angsak Abo Government ni guideline ok kori hene. আজকে আমি সাউথ ডিস্ট্রিক্ট জেল কাছে এসেছি। কিছুদিনের আগে আমার কাছে একটা পাবলিকের যে কমপ্লেন অভিযোগ মূল্যে আজকে আমি এখানে আসি। অভিযোগটা হচ্ছে অতিশরী বিসিতে টিটিএডিসি মনো, বিসি মনো এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যে অতিশরী একটা গ্রামের মধ্যে অমৃত সরোবরের কাজ চলছে, সেই অমৃত সরোবরের কাজ জিসিপির মাধ্যমে সেখানে করা হয়েছে। তো পাবলিকের যখন অভিযোগের ফলে আমি যখন ওইখানে যাই এবং আধিকারিকের কাছে যখন জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারলাম যে ওইখানে আমাদের ত্রিপুরা মথার নেতা আমাদের মাননীয় ডেভিড মোরা সিং এর বাপের নামে দজেন্দ্র মোরা সিং তার ক্ষেতের মধ্যে জিসিপির সাহায্যে অমৃত সরোবরে কাজ চলছে। সেটা ভালো কথা, অমৃত সরোবরের কাজ চলবে, কিন্তু এটা ম্যানুয়াল না করে সেটাকে দরজার মাধ্যমে করা হয়েছে। তো সেটা কি করতে পারে কিনা আমার প্রথম প্রশ্ন। আর একটা দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে ডেভিড মোরা সিং এর বাবা বা ডেভিড মোরা সিং তার পরিবার বিগত দিনে প্রতিশরী বিসিতে তারা বাস করতো। এখন তারা, আমি যতটুকু জানতে পারি যে ভোটার তালিকার মধ্যে তাদের এখানে তাদের কোনো নাম নেই, এটা হচ্ছে ভোটার তালিকা, এবং পঞ্চায়েতের রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে তারা সব সেপারেট হয়ে গেছে অন্য বিধানসভা। দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে তারা ওইখানে বাসিন্দা না। তো তারা যখন ওইখানে বাসিন্দা না থাকে তাহলে কি করে তাদের নামে বেনিফিট হয় সেই বিষয়ে আমি জানার জন্য আজকে ডিএমের কাছে। আর সবচেয়ে 3 নম্বর যে বিষয়টা হচ্ছে হাস্যকর বিষয়, টিটিএডিসি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একজন মৃত্যু ব্যক্তির নামে ওয়ারকাতার দিয়েছে। অমৃত সরোবরের কাজ যে মৃত্যু ব্যক্তির নামে এখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে, এখানে পরিষ্কার করা লেখা আছে যে গজেন্দ্র মোরা সিং এর বাবার নাম স্বর্গীয় প্রেমানন্দ মোরা সিং, এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। তো উনি তো 7-8 বছর আগে মারা গেছে, আমার কাছে যতটুকু তথ্য 7-8 বছরের আগে উনি মারা গিয়েছেন। কি করে 2 মাসের আগে কি করে তার নামে ওয়ারকাটার হতে পারে? একজন মৃত্যুর ব্যক্তির নামে কি করে অমৃত সরোবর একটা স্কিম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম, এটা কি করে হতে পারে তার বিষয়ে আজকে আমরা ডিএম এর কাছে অভিযোগ করেছি। আমি ডিএম এর কাছে চিঠি দিয়েছি যে কি করে এগুলি হয়, এবং ওইটার মধ্যে যারা ইনভলভ তাদেরকে যথাযোগ্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, যদি দোষী প্রমাণিত হয় আজকে এই বিষয় নিয়ে আমি ডিএম এর কাছে আসা। তো আমি বলতে চাই আমার কাছে সব তথ্য প্রমাণ রয়েছে যে এখানে কার নামে ওয়ারকাতার হয়েছে, যে মাননীয় ডিএম ডেভিড মোরা সিং এর নামে যে তার বাবার নামে ওইখানে ওয়ারকাতার হয়েছে, ডেভিড মোরা সিং এর যে তার দাদুর নামে ওইখানে ওয়ারকাতারটা হয়েছে। আমি বলতে চাই এখানে যারা আঞ্চলিক দলের নেতা থামচা করে যারা কথা বলতো, থামচার নামে যারা বলতো, জাতিকে নিয়ে যারা লড়াই আন্দোলনের মাঠে নামতো, কিন্তু প্রকৃত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে যারা আঞ্চলিক দলের নেতারা। এখানে আজকের এই বিষয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার আমি বলতে চাই যে নেতারা সবকিছু লুট করে লুটে ফুটে খাচ্ছেন, সাধারণ জনগণরা
বঞ্চিত হচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ। তাই তার জন্য আজকে ডিএম এর কাছে আমি একটা চিঠি প্রদান করতে এসেছি এবং আগামী দিনে আমরা জনস্বার্থ মামলা একটা করব। এই রিপোর্টটা আসার পর আমরা এদের মধ্যে কারা যুক্ত রয়েছে, কোন অফিসার যুক্ত রয়েছে, কি কারণে এটা হয়েছে, আমরা আগামী দিনে জনস্বার্থ মামলা আমরা শান্তির বাজারের সিম বিক্রমনি গৌতম চিনি খরাং Tangshil MC ni luwa jizak mabai hapang ni jaga thayo bania khlai donglai rokni falok rosabit langsaka abahe mangfli kasoi fekara jokora agulini bidasagar bridge amsayo Bishokolong marobe rajakora agulini bidasagar bridge amsayo chelamati ke hapang ni jaga thayo bania khlai tomani falok rokno rosabai rekha MC ni task force team আসলে অভিযান বাজাকা কর্পোরেটর সুখময় সাহা এখানে বিদ্যাসাগর ব্রিজের পর 30 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা এখানে অভিযান চলছে অ্যাকচুয়ালি এখানে যারা দোকান আছে যে তারা একদম মোটামুটি চাল যে ঘরের মতো বানিয়ে নিচ্ছে সরকারি লাইন এখানে আমরা এটা সরকারি লাইন দেওয়া এটা একটা আমরা দেখি ঘটনা কি হয়েছে এখানে আর এইভাবে যারা দোকান দিছে মানে ঘর বানায় এটা দেওয়া যায় না এটা আর আমরা গরিবের কথা চিন্তা করে আমরা এমসি থেকে মিউনিসিপ্যালিটির যে আপনার ভেন্ডার লাইসেন্সের ব্যবস্থা আছে 4 ফুট বাই 6 ফুট চাকা গাড়ি দিয়া তো এখানে নাই তো আমরা যারা লাইসেন্স আছে তারা বলছি তোমরা 4 ফুট বাই 6 ফুট চাকার গাড়ি করো কারণ গরিব মানুষ তোমরাও বাসো কিন্তু শহরটা অপরিষ্কার রাখলে তো হইতো না তারা আপনি দেখছেন বোধ হয়তো এখানে একদম ঘর বানায় দোকানদারি করতেছে কিন্তু ভেন্ডার লাইসেন্সের অর্থ তো এইটা না যে তোমরা ঘর বানায় করবা অনেকের ভেন্ডার লাইসেন্স আছে বেশিরভাগ নাই তো আমরা দেখছি যে যারা আছে তারা করুক পাশাপাশি যারা নাই তারা কিছু করা যায় কিনা আমরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চেষ্টা আমরা করাইবো আমরা এখানে মাননীয় এইসব কমিশনার সাহেবও আছেন আমরা চেষ্টা থাকবো গরিব মানুষ যারা আছে তারা সরকারের নিয়ম মধ্যে থাকিয়া তারা যাতে দুইটা বছর উদ্ধার করতে পারে এই চিন্তা আমরা রাখি পাশাপাশি আগরতলা শহরটা পরিষ্কার থাকে এটা আমরা চেষ্টা করছি এইটা শুনেন এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা আজকে করলাম কাল করলাম এটা না আমরা মূল লক্ষ্য একদিকে যেমন গরিব মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করা এটা তারা সাহায্য করার পাশাপাশি আগরতলা শহরটা পরিষ্কার রাখা এটা সম্মিলিতভাবে যেটা করা যায় আমরা চেষ্টা করছি এই অভিযানের পরও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আবার দোকানে শুনেন এটা একটা কি বলে জনচেতনা বা জনজাগরণের ব্যাপার আমরা এমসি থেকে চেষ্টা করতেছি যে এটা মানুষের সজাগ রাখার লাগে কারণ যারা পথচারী আছে তারাও সুরক্ষিত থাকুক যারা গরিব মানুষ আছে তারাও রোজগার করুক সার্বিকভাবে আগরতলা শহরটা পরিষ্কার থাকুক রাজকরা আগলে নিশিমি প্রহ্লাদ গৌতম চিনি খরাং তিনি ni koktuma asukzara tino te ba khasta hayung te hakoto ni koktuma shaimana bagai chayoi nai tongni chini khorang Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে
নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। সবাইকে নমস্কার। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সংবিধান আমাদের গর্ব। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংবিধানের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ থেকে সকল নাগরিকদেরই উচিত উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানকে পাথেয় করে আমরা নিউ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চাই। আসুন মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা সেই লক্ষ্যকে সফল করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। জাতির এই পবিত্র দিনে আমি আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি। যতন করুঙ্কা। নমস্কার। জয় হিন্দ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক